السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اتحاد کے جذبے کو فروغ دیں۔ قومی اسمبلی نے رواں اور گزشتہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں سے متعلق تمام ضمنی گرانٹس کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے بات چیت کے ذریعے دو ریاستی حل کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی اپنی دیرینہ پالیسی پر کاربند ہے۔ وفاقی حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے راولپنڈی میں 52ویں مشترکہ تربیتی پروگرام کے زیر تربیت افسروں سے خطاب کرتے ہوئے علاقائی امن کے تحفظ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا ہے۔ چین کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چھوٹے کاشتکاروں کے لیے نقصانات کے ازالے کی اسکیم شروع کرنے کی اصولی منظوری دی ہے۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین سے کہا ہے کہ وہ آئندہ سال حج کے لیے اگلے ماہ کی 9 تاریخ تک اپنی رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جنوبی پنجاب اور پوٹوہار کے علاقوں میں کل صوبے کا پینے کے صاف پانی کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ضلع سوات کے علاقے خواجہ خیلہ میں آج سیلابی ریلے میں 11 سیاح بہہ گئے۔ سعودی عرب نے غزہ میں شدید مالی بحران میں کمی کے لیے فلسطینی اتھارٹی کو $3 کروڑ کی گرانٹ دی ہے۔ آج جنوبی کوریا میں ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان گرلز نیٹ بال ٹیم نے سعودی عرب کو ہرا دیا۔ اور قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کریں اور اتحاد کے جذبے کو فروغ دیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی بجٹ کی منظوری کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے بجٹ کی تیاری اور منظوری میں کردار ادا کرنے پر تمام اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حالیہ فتح کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مسلح افواج، سیاسی قیادت، عوام، سول سوسائٹی اور میڈیا نے متحد ہو کر دشمن کے مذموم مظالم کو خاک میں ملایا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سفارتی وفد نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف واضح اور بھارت کے مذموم مظالم کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفد کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے بھی وفد کا شاندار استقبال کیا اور بھارت کے خلاف فتح حاصل کرنے پر پاکستان کی حکومت اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے دوران ہر سطح پر ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ایرانی قیادت خصوصاً صدر مسعود پزشکیان سے مسلسل رابطے میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و خوشحالی کے لیے اسرائیل ایران تنازع حل ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی کے ارکان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی جانب سے بجٹ کی منظوری پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران ان کے متعلقہ حلقوں کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی اسمبلی نے رواں اور گزشتہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں سے متعلق تمام ضمنی گرانٹس کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان نے گزشتہ مالی سال کے لیے اضافی مطالبات زر کی بھی منظوری دی جو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیے تھے۔ وزیر خزانہ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے بجٹ عمل مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے بجٹ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس میں فرائض انجام دینے والے قومی اسمبلی، سینٹ اور دوسرے سرکاری محکموں کے ملازمین کے لیے 5 بنیادی تنخواہوں کے برابر اعزازیہ دینے کا اعلان بھی کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل طے کرنے تک اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا ہے۔
उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान की कामयाबियों और हालिया सफारती मसरूफियात के बारे में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कही। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा 1968 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के साथ फ़लस्तीन के मसले के दो रियासती हल की हिमायत की है, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। इसहाक डार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान और अमरीका टैरिफ मुज़ाकरात में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि दोनों मुल्क इस मसले का मुनासिब हल निकाल लेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान जंगबंदी या मुज़ाकरात का नहीं कहा, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान भारत के साथ जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात पर बावकार अंदाज में जामे बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के बयानिए को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया और सराहा गया। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल लेगा और आइंदा माह की 22 तारीख को न्यूयॉर्क में वज़ारती इजलास होगा। वफाकी हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। ये फैसला आज इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में एक इजलास में किया गया। इजलास में चीनी की मुल्की पैदावार, दरामदी ज़रूरियात, रसद के सिलसिले और मंडी में इसकी दस्तयाबी समेत चीनी के शोबे के अहम पहलुओं का जायजा लिया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अशिया ज़रूरिया की रियायती निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने छोटे काश्तकारों के लिए नुकसानात के इजाले की स्कीम शुरू करने की उसूली मंजूरी दी है। कमेटी का इजलास वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें बुनियादी लागत की वसूली के लिए घरेलू शोबे में फिक्स चार्जेस में मामूली रद्दोबदल के साथ घरेलू सारफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रवा माली साल के दौरान मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजनों के जारी मंसूबों और इक़दामात की लागत को पूरा करने के लिए कई तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अहम सरकारी इदारों की माली सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सरकारी इदारों के बारे में काबीना कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कौमी तरजीहात को कारोबारी मंसूबों से हम आहंग करने और ऑपरेशनल मसाइल से बर वक्त निमटने पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने बिलखुसूस बिजली और तवानाई के शोबों में बर वक्त इस्लाहात पर जोर देते हुए सरकारी इदारों में शफाफियत और माली नज़्म व ज़ब्त में इजाफे और एहतिसाब के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। आलमी बैंक की क़यादत ने कंट्री पार्टनर फ्रेमवर्क पर मौसर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। ये यकीन दहानी अमरीका में आलमी बैंक की क़यादत और इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर आहद खान चीमा के दरमियान मुलाकात में कराई गई। वफाकी वज़ीर से गुफ्तगू करते हुए आलमी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशन एना बजरडे और जनूबी एशिया के अमूर के लिए बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन रेसर ने पाकिस्तान की पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इदारे के पुख्ता अज़्म पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने इस मौके पर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तरक्याती मकासद और इसके इनकलाबी असरात के हसूल के लिए आलमी बैंक के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने मईशत के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और आलमी बैंक ग्रुप के दरमियान मुस्तहकम ताउन की तारीफ की। उन्होंने नायब सदर उस्मान डाइन के मातहत आलमी बैंक के मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका रीजन में पाकिस्तान की मुंतकिली का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस इक़दाम से मालूमात के तबादले और बाहमी इलाकाई ताउन के कीमती मौक़े पैदा होंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। बरी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने नौजवान अफसरों पर जोर दिया है कि वो कौम के लिए अपनी जिम्मेदारियों की तकमील में दयानतदारी, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला तरीन मेयारात अपनाएं। उन्होंने ये बात रावलपिंडी के आर्मी ऑडिटोरियम में एक नशस्त के दौरान सिविल सर्विसेज एकेडमी के 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरों से बातचीत करते हुए कही। फील्ड मार्शल ने कौमी सलामती के तकाज़ों, मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और इलाकाई अमन और कौमी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के अहम किरदार समेत कई अहम उमूर पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और तरक्याती मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इदारों के दरमियान हमआहंगी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका कौमी मकसद की ज़रूरत पर जोर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सालाना दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के 14वें इजलास में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस
एडमिरल डेविड जॉनस्टन, ऑफिस ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल एंड्रयू शीरर और ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट समेत ऑस्ट्रेलिया की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर लेक्चर दिया और इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बहरी जहाज मास एडिलेड का भी दौरा किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने जदीद जंगी तरीक़ाकार और उभरते हुए समंदरी खतरात को समझने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर के दौरे के मौके पर 54वीं PN स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए कही। बहरिया के सरबराह ने कहा कि दौरे हाजिर के सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र रवायती फौजी तरीक़ाकार को जदीद जंगी हिकमत अमली में बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने टेक्नोलॉजी शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया है। इस अज़्म का इजहार आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात की वजीर शिजा फातिमा की सऊदी अरब के वजीर मवासलात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला सवाया से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान किया गया। दोनों वज़रा ने मसनूई ज़हानत और कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में ताउन पर जोर दिया। शिजा फातिमा ख्वाजा ने सऊदी अरब के नेशनल सेमी कंडक्टर मरकज के लिए पाकिस्तान की मावनत के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में चीन और वस्ती एशिया तक पाकिस्तान डिजिटल राहदारी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत पूरे सूबे में लोगों की बिला इम्तियाज खिदमत कर रही है। उन्होंने आज शाम लाहौर में पंजाब असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सूबे के तमाम हिस्सों में तरक्याती काम जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब का पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा कल जनूबी पंजाब और पोटोहार के इलाकों में शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 1500 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश का प्रोग्राम भी शुरू कर रही है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतहर रसूल से। आज लाहौर में पंजाब असेंबली इजलास के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तारीखी टैक्स फ्री बजट पेश करने पर वज़ीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और उनकी टीम की काविशों को सराहा। अपनी पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, बल्कि कसरत राय से एक तारीखी बजट को अप्रूव किया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे के हर इलाके में हर शहरी की बिला इम्तियाज खिदमत की जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की आदत खोखले नारों के बजाय अमली इकदाम और वादों की तकमील पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के इलाकों पर तमाम तरक्याती मनसूबों के हवाले से भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा माली साल के लिए तालीम, सेहत और दीगर शोबाजात के लिए रिकॉर्ड तरक्याती रकूम मुख्तस की गई है। मरियम नवाज ने दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतेह पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज की क़यादत, अफसरान और जवानों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया और खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के जल्द हल पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी हंगामी इमदादी इदारे को दरियाओं और नदी नालों के करीब हिफाजती इक़दामात मज़ीद मरबूत बनाने की हिदायत की है। उन्होंने दरिया सवात के करीब ख्वाजा खिला के मकाम पर सैलाबी रेले में सयाहों की अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। आजिला सवात के इलाके ख्वाजा खिला में 11 सयाह सैलाबी रेले में बह गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दरिया सवात से लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाई जारी है। मज़ीद तफसील पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली से। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दरिया स्वात के सैलाबी रेलों में बह जाने वाले सयाहों की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरियासना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दरिया स्वात में सयाहों के डूबने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा खानदानों से ताज़ियत और मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। फैसल करीम कुंडी ने स्वात की ज़िला इंतजामिया को दरिया स्वात के किनारे हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मुतल्लिका हुक्काम को दरिया स्वात में डूबने वाले सयाहों की तलाश का काम तेज करने की हिदायत की। उन्होंने रेस्क्यू 1122 को हिदायत की है कि तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। कबल इसी पीडी में खैबर पख्तूनख्वा ने दरिया स्वात में ख्वाजा खिला के मुकाम पर पानी का इखराज खतरनाक हद तक पहुँचने पर सैलाब का इंतबाह जारी किया। पीडीएमए के मुताबिक इलाके में हालिया तेज बारिशों के बायस सतह आब 77,782 क्यूसेक तक पहुँच गई है, जो ऊंचे दर्जे के सैलाब की निशानदही करती है। रेस्क्यू 1122 शहरी दिफा और दूसरे तमाम मुतल्लिका इदारों को खासतौर पर नशेबी इलाकों और खतरे की जद में आने वाले इलाकों में
انتہائی مستعد رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دریا سوات میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر خیبر پختونخوا میں ایک فلڈ سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ترجمان کے مطابق عوام کو آگاہ کیا گیا ہے کہ سیلاب کی ہنگامی صورتحال میں ٹیلی فون نمبر 0340941882 یا 1177 پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ تیز بارش اور ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر تمام حفاظتی اقدامات پر عمل کریں۔ دوسری جانب پاک فوج کے جوان سوات میں ہیں اور ریسکیو 122 کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ فوجی جوان ضروری سامان اور آلات سے لیس ہیں۔ اب تک 3 افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 9 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ صورتحال مزید خراب ہونے کی صورت میں مزید فوجی دستے تعینات کیے جائیں گے۔ پاک فوج اس مشکل وقت میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے محرم الحرام کے دوران صوبے میں امن و امان کی صورتحال کی نگرانی کے لیے پشاور میں ایک مرکزی کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ یہ کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کرے گا۔ لوگ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فون نمبر 091-921-4033 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ سال حج کے لیے عازمین کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری اور نجی دونوں اسکیموں کے لیے عازمین حج کی پہلے سے رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ حج رجسٹریشن کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ عازمین اگلے ماہ کی 9 تاریخ تک حج کے لیے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں جبکہ صرف رجسٹر درخواست گزار ہی اگلے سال حج کر سکیں گے۔ حج رجسٹریشن ملک بھر میں منظور شدہ 15 بینکوں سے کرائی جا سکتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی جیلوں میں موجود کشمیری قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے آج آزاد جموں کشمیر کی وادی جہلم میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا اہتمام پاسبان حریت نے کیا تھا۔ نوجوانوں اور بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ شرکاء نے بھارتی جیلوں میں قید کشمیری رہنماؤں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ مظاہرین نے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ انہوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور کشمیر پر غیر قانونی بھارتی تسلط کے خلاف احتجاج کے لیے سیاہ پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ مقررین اور مظاہرین نے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایشیا واچ سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ تمام کشمیری قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے نئے اسلامی سال کے آغاز پر امت مسلمہ بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امن، اتحاد اور یکجہتی کی دعا کی ہے۔ انہوں نے آج سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسلم ممالک سے اپیل کی کہ وہ عالم اسلام کو درپیش چیلنجز کے خلاف متحد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے صبر اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ادھر میر وائس عمر فاروق نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان پر مسلط کی گئی جارحیت اور جنگ کے مقابلے میں ایرانی عوام کی ہمت اور استقامت کی تعریف کی۔ انہوں نے صبر و تحمل اور ذمہ داری کے ساتھ بحران سے نمٹنے پر ایرانی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک ذمہ دار ملک کی پہچان قرار دیا۔ سعودی عرب نے غزہ کے شدید مالی بحران میں کمی کے لیے فلسطینی اتھارٹی کو $3 کروڑ کی گرانٹ دی ہے۔ فلسطین کے وزیر خزانہ عمر البترین نے ایک بیان میں کہا کہ اس رقم سے مالی بحران میں نمایاں کمی ہوگی۔ یورپی یونین نے غزہ میں سنگین انسانی صورتحال کی مذمت کی ہے۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے برسلز میں ایک اجلاس کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارحیت کے مستقل خاتمے کے لیے تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی پر زور دیا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈرس ایڈہانوم غیبریسسس نے کہا ہے کہ ادارے نے 2 مارچ کے بعد اپنی پہلی طبی کھیپ کامیابی سے غزہ پہنچائی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے ضروری طبی سامان، 2000 یونٹ خون اور 1500 یونٹ پلازما پر مشتمل 9 ٹرک غزہ پہنچائے۔ غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں مزید 72 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جنگ میں 56,100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر غزہ کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے دفتر نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 ہفتے میں امداد تک رسائی کی کوشش میں کم از کم 549 فلسطینی شہید ہوئے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ارتھ شپمنٹس کا عمل تیز کرنے کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اور چین دونوں نے معاہدے کی تصدیق کر دی ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔
आज जनूबी कोरिया में एशियन यूथ गर्ल्स नेट बॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की गर्ल्स नेट बॉल टीम ने पहले मैच में सऊदी अरब को 71-15 से हरा दिया। टूर्नामेंट में 11 टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान ग्रुप बी में है। दीगर मुल्कों में चाइनीज ताइपे, जापान, कोरिया, मालदीव और सऊदी अरब शामिल हैं। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खेल के हर मैदान में मेरिट की बुनियाद पर टैलेंट को फरोग देने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। वो विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान और मुमताज़ क्रिकेटर सना मीर से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि क्रिकेट समेत खेल के हर मैदान में मर्दों ख़वातीन को यकसा मौक़े और सहूलियात देना हमारी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में सना मीर का नाम शामिल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी। बतौर कप्तान उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने नुमायां कामयाबियां हासिल की और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि आप अपने तजुर्बे से नए टैलेंट को क्रिकेट के हवाले से तरबियत फराहम करने में फ़ाल किरदार अदा करेंगी। सना मीर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन और ICC में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले माह बांग्लादेश का दौरा करेगी। पाकिस्तानी टीम दौरे के दौरान 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जो अगले माह की 20 से 24 तारीख तक बांग्लादेश के शहर मीरपुर में खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हाल ही में 3 T20 मैचों की सीरीज के तमाम मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी है। कैंप के चौथे रोज बारिश की वजह से खिलाड़ियों ने एकेडमी के बॉब वुलमर इंडोर स्कूल में तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस ने खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग महारतों पर तवज्जो मरकूज की। कैंप का दूसरा मरहला कल खत्म होगा और तीसरा मरहला पीर से शुरू होगा। और पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भरपूर तरबियती सेशन में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें आइंदा सीजन के लिए महारतों में बेहतरी और फिटनेस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। ये तरबियती सेशन बशमूल शेड्यूल से पहले किया जा रहा है, जिसमें 6 अगस्त से 10 अगस्त तक आयरलैंड में 3 T20 मैचों की सीरीज और 30 सितंबर से 2 नवंबर तक श्रीलंका में ICC विमेन क्रिकेट आलमी कप शामिल है। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुनते हैं तिजारत से मुतालिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि SE 100 इंडेक्स 2332 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,24,379 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 773 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 758 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज बैंक मकरामा कंपनी के सबसे ज्यादा 79 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 484 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 334 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 116 में कमी, जबकि 34 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। PIE होल्डिंग कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 1336 रुपये 12 पैसे का इजाफा, जबकि पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 70 रुपये 50 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 283 रुपये 55 पैसे और कीमत फरोख्त 284 रुपये 5 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 389 रुपये 78 पैसे और 390 रुपये 47 पैसे। यूरो 331 रुपये 92 पैसे और 332 रुपये 51 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये 61 पैसे और 75 रुपये 74 पैसे। UAE दिरहम 77 रुपये 74 पैसे और 77 रुपये 88 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 96 पैसे और 1 रुपया 97 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,925 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,03,641 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 55,426 मीट्रिक टन बरामदी और 48,215 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। रेडियो और टेलीविजन की मारूफ अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद की चौथी बरसी आज मनाई गई। दिल्ली में पैदा होने वाली खुर्शीद शाहिद ने 9 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से फन अदाकारी और गुलकारी का आगाज किया। 1947 में बरे सगीर की तकसीम के बाद वो अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान में लाहौर मुंतकिल हो गई। उन्होंने रसमलाई, वादिये परखार, कांच का पुल,
کرن کہانی اور دھن سمیت ٹیلی ویژن کے کئی معروف ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 1995 میں بیگم خورشید شاہد کو ان کی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ وہ 2021 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئیں۔ اور اداکارہ سجل علی اور اداکار امیر گیلانی نئی ڈرامہ سیریل زنجیریں میں جلوہ گر ہوں گے۔ ڈرامہ مشہور لکھاری فرد اشتیاق نے تحریر کیا ہے، جس کی شوٹنگ اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اس پروجیکٹ کو پہلے ہی بس آن لائن نے شروع کیا ہے۔ ڈرامے سے بہت سی توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں اور مداحوں کی جانب سے ڈرامے کی کاسٹ پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین کی اکثریت سجل علی کو اسکرین پر دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے، تو بعض ناظرین نے اسٹار جوڑی پر سوالات بھی اٹھا رکھے ہیں۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت نے ملازمتوں کو متاثر کیا ہے۔ قبل ازیں ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ مصنوعی ذہانت کے باعث ملازمتوں میں ہونے والی کمی ملازمین میں ذہنی دباؤ کا باعث بن رہی ہے۔ تاہم ایک جدید تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ملازمین مصنوعی ذہانت سے کوئی زیادہ خطرہ محسوس نہیں کر رہے۔ ایک تحقیقی جریدے میں مصنوعی ذہانت اور کارکنوں کی بہبود کے زیر عنوان شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ تحقیق کے برعکس جدید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملازمین مصنوعی ذہانت کو خود کے لیے اچھا تصور کرتے ہیں، اور اب تک اس سلسلے میں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس کے مطابق ملازمین مصنوعی ذہانت سے اپنی نوکریوں کے لیے کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہوں۔ ایک نئی طبی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہماری خوراک نہ صرف وزن بلکہ ہمارے جسم کی اندرونی کیمسٹری پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ماہرین نے کہا کہ گوشت، انڈے اور دودھ جیسی تیزابیت والی غذائیں جسم میں تیزابیت کو بڑھاتی ہیں، جس کی وجہ سے سوزش اور وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس تحقیق کی مصنفہ اور ڈائریکٹر ڈاکٹر ہانا کالیوا نے کہا کہ اگر ہم اپنی خوراک میں سبزیوں، بیریز اور پھلیوں کا شامل کریں تو یہ نہ صرف وزن کم کرنے میں مدد دے گی بلکہ ہمارے ہاضمے کے نظام کو بھی صحت مند بنائے گی۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ NDMA نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی اداروں، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ممکنہ نقصانات کو کم کرنے کے لیے پیشگی حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تازہ ترین معلومات اور رہنمائی کے لیے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کے نمائندے حماد کیانی سے۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک بھر میں مطلع جزوی ابرآلود اور سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ابھی بھی بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر تیز موسلادھار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش صوبہ سندھ میں مٹھی میں 53، تھرپارکر اور نگر پارکر میں 45، اسلام کوٹ میں 30 ملی میٹر، نواب شاہ 49، حیدرآباد ایئرپورٹ 43، سٹی 38، چھور میں 37، ٹنڈو جام میں 26، میرپور خاص میں 24، کرنڈ میں 20، بدین میں 17، کراچی گلشن حدید میں 17، فیصل بیس میں 12، یونیورسٹی روڈ 11 اور ایئرپورٹ میں 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں مالم جبہ 49، سیدو شریف 39، کاکول 25، لوور دیر اور کالام میں 4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ پنجاب میں مری 47، بہاول نگر 40، حافظ آباد 35، گجرات 22، اسلام آباد سیدپور 12 اور گوڑا میں 4 ملی میٹر، لاہور سٹی اور گجرانوالہ میں 11 ملی میٹر، راولپنڈی، شمس آباد میں 8 اور پیر ودائی میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 25، لاہور 35، کراچی 32، پشاور 36، کوئٹہ 37، مظفر آباد 38، گلگت 35، کردو 36، سری نگر 31، جموں 35، لیہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور خطہ پٹھوار میں بیشتر مقامات پر، جبکہ کشمیر اور وسطی بالائی پنجاب میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اتحاد کے جذبے کو فروغ دیں۔ قومی اسمبلی نے رواں اور گزشتہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں سے متعلق تمام ضمنی گرانٹس کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद रिजवान उपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जलानी, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमी, न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद कयानी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही मुजाहिद खान और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।